اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ تمام بہن بھائیوں کو یا رحمانوں کے پاورفل وظائف بتاؤں گا۔ یا رحمانوں کے وظائف پڑھنے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ زندگی کے کسی بھی مسئلے کا حل یا رحمان سے کر سکتے ہیں۔ یا رحمان اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نام جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یا رحمانوں کا مطلب ہے بے پناہ رحم کرنے والا۔ اس میں ذات اللہ کے بعد سب سے زیادہ خصوصیت اللہ تعالیٰ کے اس نام یا رحمان کو حاصل ہے۔ اس نام سے اللہ پاک نے قرآن پاک میں پوری سورہ رحمان بھی نازل فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک میں اور بھی کئی جگہ پر اس اسم مبارک یا رحمانوں کا ذکر آیا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ذات کو یا رحمان کہہ کے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دیتی ہے، اور اسی باب الرحمت کی وجہ سے زندگی کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہو جاتی ہے، اور ہر بگڑا ہوا کام اللہ کی غیبی مدد سے بالکل سیدھا ہو جاتا ہے۔ یہ اسم اعظم شادی، رشتہ، شوہر، اولاد، رزق اور کاروبار میں خیر و برکت حاصل کرنے کے لیے اپنی مثال آپ ہے۔ یا رحمانوں کے وظیفہ کی مدد سے جادو، جنات، آسیب سے آپ اللہ کے کرم سے فوری نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کو شادی، کاروبار، نوکری یا زندگی کے کسی بھی معاملے میں بندش کا سامنا ہو تو یا رحمانوں کے وظیفہ کی مدد سے آپ ہمیشہ کے لیے جادو، جنات، بندش، آسیب سے نجات حاصل کر لیں گے۔ اگر آپ کو اولاد کی بندش کا سامنا ہے تو انشاءاللہ یا رحمانوں کے اس وظیفہ کی برکت سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا۔ المختصر یہ کہ ان وظائف کے ورد سے نہ صرف زندگی کے ہر معاملے میں برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے، بلکہ رزق میں بھی بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ تو مزید انتظار کو ختم کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں وظیفہ نمبر 1 سے۔ وظیفہ نمبر 1، کالا جادو ہر انسان کو ہر قسم کا نقصان دے سکتا ہے۔ ہم نے کالا جادو کے حوالے سے اپنے تجربہ کے دوران یہ سیکھا ہے کہ کالا جادو کی وجہ سے آپ کی اس چیز کو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی رشتہ آپ کے نزدیک زیادہ محترم ہے تو کالا جادو کی وجہ سے آپ کے اس رشتے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ کالا جادو برائی اور خود غرضی کے مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی مساوی فطرتی طاقت ہے جس کا مقصد محض نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ کے نزدیک جو چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے، کالا جادو کی وجہ سے اسے نقصان ضرور ہوتا ہے۔ انسان کے نزدیک رشتوں کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا جادو رشتوں کو سب سے زیادہ نقصان دے سکتا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ کالا جادو کے تعلقات پر کس طرح اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ان میں سے چند اہم اثرات کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ اثرات مندرجہ ذیل ہو سکتے ہیں۔ کالا جادو کی وجہ سے آپ کی محبت نفرت میں بدل سکتی ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان طلاق ہو سکتی ہے۔ شوہر بیوی کے درمیان شک اور نفرت پیدا ہو سکتی ہے۔ کالا جادو کی وجہ سے شوہر کسی اور عورت کی محبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ کالا جادو کی وجہ سے بیوی کسی غیر مرد کی محبت کا شکار ہو سکتی ہے۔ کالا جادو کی وجہ سے شراکت داروں کے درمیان اختلافات اور تنازعات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کالا جادو کی وجہ سے رشتوں میں غصہ، ناراضگی اور نفرت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ کالا جادو منگنی اور شادی کو ختم کر سکتا ہے۔ کالا جادو اولاد کو والدین کا گستاخ بنا دیتا ہے۔ کالا جادو کی وجہ سے فرد، معاشرے، سوسائٹی اور فیملی میں تنقید، مخالفت اور نفرت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ کالا جادو کی وجہ سے دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ یاد رہے کہ کالا جادو آپ کی محبت، رزق، صحت اور کامیابی کی تباہی ہے، اور اس تباہی کے لیے کالا جادو آپ کو مختلف انداز سے نقصان
نقصان دیتا ہے، لہٰذا کالے جادو کے نقصانات میں سے ایک نقصان رشتوں کو نقصان دینا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا کوئی اپنا آپ سے دور ہو رہا ہے تو اس کی وجہ کالا جادو ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس سے پہلے کالا جادو آپ کو مزید نقصان دے، آپ کو اس کا علاج کرنا چاہیے۔ اگر کسی بھائی یا بہن کے رشتے کالا جادو کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں تو آپ کو کالا جادو سے حفاظت اور نجات کے لیے وظیفہ یا رحمانو کرنا ہوگا۔ یا رحمانو کا وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی اور 313 مرتبہ کوئی سا بھی استغفار پڑھنا ہے اور پھر یا رحمانو کو 101 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ عمل مکمل کر لینے کے بعد آپ نے عاجزی سے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے اور یہ عمل آپ نے 11 دن تک کرنا ہے۔ اور عمل شروع کرنے سے پہلے یا رحمانو کے 2 عدد تعویذ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں، جن میں سے ایک تعویذ کو آپ اپنے گھر میں رکھ لیں اور دوسرا تعویذ بنا کر آپ گلے میں پہن لیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اسی لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے، کیونکہ ان نقوش کو وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے یا رحمانو کی زکات اکبر ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ کالا جادو سے شفا اور نجات کے لیے بہترین تعویذ یا رحمانو کا ہے۔ اس تعویذ سے انشاءاللہ آپ کو کالا جادو سے شفا بھی حاصل ہو جائے گی اور آپ کالا جادو سے ہمیشہ محفوظ بھی رہیں گے۔ وظیفہ نمبر 2، یا رحمانو کے خادمین میں ہزاروں نہیں بلکہ لاتعداد موکل فرشتے اور جنات ہیں جو کہ یا رحمانو کے اس وظیفہ سے بغیر کسی نقصان کے غیبی طور پر آپ کی تسخیر میں آ جاتے ہیں۔ بزرگوں کے مطابق یا رحمانو کے ہر سردار موکل کے پیچھے 70 صفیں فرشتوں کی ہوتی ہیں جو کہ انسان کے ہر جائز کام میں غیبی طور پر اس کی مدد کرتے ہیں۔ یا رحمانو کے ان بزرگ خادمین کے آنے سے اور یا رحمانو کے وظیفہ کی برکت سے آپ کے گھر میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا، گھر میں حد سے زیادہ خیر و برکت ہونے لگے گی، گھر میں پیسہ اور مال آنے لگے گا، گھر میں رزق کی فراوانی ہونے لگے گی، میاں بیوی میں محبت پیدا ہو جائے گی، اگر کوئی بیمار ہے تو وہ شفا یاب ہو جائے گا، گھر سے ہر قسم کے بد اثرات دور ہو جائیں گے، آپ کے دشمن اور حاسد زیر ہو جائیں گے، ہر کوئی آپ کی عزت کرے گا، زندگی کے ہر میدان میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، آپ کی تقدیر اللہ کے کرم سے سنور جائے گی۔ اگر آپ نوکری یا کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں تو یا رحمانو کے ان خادمین کی برکت سے اور یا رحمانو کے اس وظیفہ کی برکت سے آپ کی یہ پریشانی غیب سے دور ہو جائے گی اور آپ کو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ فائدہ حاصل ہونے لگے گا۔ اگر کوئی گھر سے محروم ہے تو اللہ کی ذات اپنی مہربانی سے اسے گھر عطا فرما دیں گے۔ اگر کسی بیٹی کے لیے اچھا رشتہ نہیں آ رہا تو اس میں اعظم یا رحمانو کی برکت سے اور یا رحمانو کے پاک بزرگوں کی برکت سے اسے اچھا رشتہ جلد حاصل ہو جائے گا۔ جو بہنیں بے اولاد ہیں تو انہیں صحت مند اور صالح اولاد حاصل ہو جائے گی، قرض داروں کو قرض سے خلاصی مل جائے گی، یعنی کہ یا رحمانو کے وظیفہ اور یا رحمانو کے بزرگ خادمین کی برکت سے آپ کو آپ کی ہر جائز حاجت حاصل ہوگی اور آپ کی ہر مشکل اللہ کے کرم سے آسان ہو جائے گی۔ اس عمل میں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ اگر آپ یا رحمانو کا یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ہم سے یا رحمان کے 2 عدد خاص نقش منگوا لیں، ان میں سے ایک نقش آپ اپنے پاس رکھ لیں یا پھر گلے میں پہن لیں اور دوسرا نقش آپ اپنے گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں۔ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد
मद्दे नजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने या रहमानों की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। नक्श मंगवा लेने के बाद आप जुमेरात के दिन इशा की नमाज अदा करने के बाद अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी विर्द करें और दरमियान में आप 11,000 मरतबा या रहमानू का मोहब्बत से विर्द करें। और ये वजीफा आपने 41 दिन तक जारी रखना है, यानी कि 41 दिन तक आपने रोजाना 11,000 मरतबा या रहमानू पढ़ना है और 41 दिन के बाद आपने हर रोज 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी और कम अज कम 110 मरतबा या रहमानों को विर्द करने की आदत डाल लेनी है। इंशाअल्लाह 41 दिन में ही आपको ऊपर बताया गया तमाम हालात संवरते नजर आएंगे। हर काम में आपको यूं महसूस होगा कि गैबी तौर पर आपकी कोई मदद कर रहा है। आप जो भी अल्लाह पाक से दुआ करेंगे, अल्लाह पाक की जात सिर्फ चंद दिन में ही आपकी वो दुआ पूरी फरमाएंगे और अल्लाह पाक की जात आपकी हर हाजत को गैब से पूरा फरमा दिया करेंगे। याद रहे कि इस अमल में कोई डर खौफ नहीं है। वजीफा नंबर 3, मौजूदा वक्त में हर फर्द ही कर्ज की अदायगी ना कर पाने की वजह से परेशान है। बहुत से लोग जब अपनी आमदन से बुनियादी जरूरियात को पूरा नहीं कर पाते और घर वालों को सहूलियात मुयस्सर करने में नाकाम रहते हैं, तो वो मजबूरन जिम्मेदारियों को पूरा करने की खातिर किसी भी जानने वाले और दोस्तों अहबाब से कर्ज ले लेते हैं। लेकिन ये कर्ज अदा करने का वक्त कभी नहीं आता, क्योंकि दौरे हाजिर में महंगाई और बेरोजगारी ने बहुत सी अच्छी पोस्ट पर काम करने वाले अफराद का भी जीना मुश्किल कर दिया है। तो एक आम और मुनासिब आमदन रखने वाला फर्द पुरसुकून जिंदगी भला कैसे गुजार सकता है? इसलिए ना फर्द के पास पैसे होते हैं और ना ही वो कर्ज की अदायगी करने के काबिल होता है। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको या रहमानों का एक ऐसा वजीफा कर्ज अदा करने के लिए बताएंगे। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से ना सिर्फ आपका कर्ज अदा हो जाएगा, बल्कि मुस्तकिल और अच्छे रोजगार के लिए अल्लाह की जात गैबी असबाब भी पैदा फरमा देंगे। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन कर्ज की अदायगी तो करना चाहता है, लेकिन उनके पास ना तो रकम है और ना ही कोई ऐसा सबब बन रहा है जिसकी वजह से वो कर्ज की अदायगी के काबिल हो जाए, तो आप चांद की पहली जुमेरात को इशा की नमाज अदा करने के बाद 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ की तिलावत करने के बाद 11-11 बार सूरह इखलास की तिलावत करें और नवाफिल मुकम्मल कर लेने के बाद आप एक बार सूरह रहमान पढ़ें और 1200 मरतबा इस्मे आजम या रहमानू पढ़ें। ये अमल आपने 17 दिन तक करना है। उसके बाद आप रोजाना 100 मरतबा इस्मे आजम या रहमान और 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की आदत डाल लें और इसमें आपने बिला मजबूरी नागा नहीं करना। अमल शुरू करने से पहले आप हमसे या रहमानों के खास नक्श 2 अदद मंगवा लें। उनमें से एक नक्श आप अपने पास रख लें या फिर गले में पहन लें और दूसरा नक्श घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं, इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने इस्मे आजम या रहमानों की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। इंशाअल्लाह इस वजीफा और नक्श की बरकत से आपके लिए रिज़्क हासिल होने के वसी और गैबी असबाब पैदा हो जाएंगे
اور आपका कर्ज भी अदा हो जाएगा। अगर किसी शख्स का कर्ज अरबों रुपए का भी है तो इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से कर्ज की अदायगी में अल्लाह ताला की गैबी मदद हासिल होगी और आपका कर्ज जल्द अदा हो जाएगा। वजीफा नंबर 4, मौजूदा वक्त में पसंद की शादी एक अहम मसला है और हर घर में शादी को लेकर लड़का लड़की इख्तलाफात और लड़ाई झगड़े का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वालिदैन पसंद की शादी के लिए रजामंद नहीं हो रहे और लड़का लड़की घर वालों की पसंद से शादी नहीं करना चाहते। लिहाजा इस सूरत हाल के पेश नजर घर वाले एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और हर मुमकिन हद तक पसंद की शादी को रोकने की कोशिश करते हैं। ऐसी सूरत हाल में लड़का और लड़की को ऐसी दुआ और वजीफा की जरूरत होती है जिसको करने से घर वाले पसंद की शादी के लिए मान जाए। आज की इस वीडियो में हम आपको मोहब्बत की शादी का वजीफा या रहमान बताएंगे। इस वजीफा की बरकत से अगर ये शादी आपके लिए अच्छी होगी तो तमाम दुनियावी रुकावटें अल्लाह की खत्म फरमा देंगे और अगर ये शादी आपके हक में बेहतर नहीं होगी तो अल्लाह की जात आपको बेहतर और नेक हम सफर अता फरमा देंगे। लिहाजा अगर कोई भाई या बहन पसंद की शादी की वजह से घरेलू लड़ाई झगड़े इख्तलाफात और इल्जामात का सामना कर रहे हैं और पसंद की शादी की वजह से डिप्रेशन का भी शिकार हैं, तो ऐसे अफराद चांद की पहली जुमेरात को इशा की नमाज अदा करने के बाद 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद वाले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। इन नवाफिल में अलहम्द शरीफ के बाद 14 बार सूरह इखलास की तिलावत करें और उसके बाद आप 500 मरतबा इस्म आज़म या रहमानों को इस तरह पढ़ें कि हर 100 मरतबा या रहमानों को पढ़ने के बाद 1 मरतबा आपने सूरह रहमान पढ़नी है और अल्लाह ताला से अपने मकसद की दुआ करनी है। इस तरह आपने मुकम्मल अमल में 500 मरतबा या रहमानू पढ़ना है और 5 मरतबा सूरह रहमान पढ़नी है और ये अमल आपने 21 दिन तक करना है और उसके बाद आप रोजाना 1 बार सूरह रहमान और 100 बार या रहमानू पढ़ने की आदत डाल लें और इसमें आपने बिला मजबूरी नागा नहीं करना। अमल शुरू करने से पहले आप या रहमानू के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। 1 नक्श आप अपने पास रख लें और 1 नक्श आप अपने घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। फिर आप ये अमल शुरू करें। इस तरह अमल की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते और इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने इस्म आज़म या रहमान की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। अगर किसी बहन की शादी में बंदिश है या फिर रिश्ता आता है और रिश्ते वाले रिश्ता देखकर चले जाते हैं और वापस कोई जवाब नहीं देते, तो वो बहनें भी ये अमल कर सकती हैं। इंशाअल्लाह इस वजीफा अकबर की बरकत से ना सिर्फ उनका रिश्ता बहुत जल्द अच्छी जगह तय पा जाएगा, बल्कि हमेशा उनका रिश्ता अल्लाह के हुक्म से कायम भी रहेगा। वजीफा नंबर 5, मौजूदा वक्त में बहुत सी बहनें औलाद ना होने की वजह से परेशान हैं और यही परेशानी उन्हें डिप्रेशन का शिकार कर रही है, क्योंकि औलाद के होने से ही औरत मुकम्मल होती है और ससुराल में भी औरत को इज्जत और मर्तबा मिलता है। अगर औलाद ना हो तो शोहर भी औलाद के हसूल के लिए दूसरी शादी करने का इरादा कर लेता है। लिहाजा हर औरत यही चाहती है कि उसे जल्द अज जल्द औलाद हो ताकि वो मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ महसूस कर सके। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम आपको औलाद के लिए वजीफा बताएंगे जो कि या रहमानू का है। ये वजीफा आपने 21 दिन तक करना है। इंशाअल्लाह
इस वजीफा की बरकत से आपके औलाद ना होने की जो भी मेडिकली या रूहानी वजह होगी वो दूर हो जाएगी और अल्लाह की जात आपको जल्दी नेक और खूबसूरत औलाद से नवाज देंगे। अगर कोई बहन बेटी औलाद ना होने की वजह से परेशान है और चाहती हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द औलाद से नवाज दें और उनकी पहली औलाद भी बेटा हो, तो वो बहनें चांद की पहली जुमेरात को ईशा की नमाज के बाद 2 नफल नमाज हदिया मोहम्मद आले मोहम्मद इस तरह अदा करेंगे। इन दोनों नवाफिल में आप अलहम्द शरीफ के बाद 14 बार सूरह इखलास की तिलावत करें और नवाफिल की अदायगी के बाद आप 300 बार फबियजियाला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान और 786 मरतबा इस्मे आज़म या रहमानु पढ़कर पानी पर दम करके खाने पीने की चीजों में इस्तेमाल करते रहें और पीने वाले पानी में भी ये पानी डाल लें। ये अमल आपने 21 दिन तक करना है। अमल शुरू करने से पहले आप या रहमानू के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श आप अपने पास रख लें और एक नक्श आप अपने घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। फिर आप ये अमल शुरू करें। इस तरह अमल की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने इस्मे आज़म या रहमानू की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। ये वजीफा 21 दिन तक मुकम्मल कर लेने के बाद आप रोजाना 101 बार इस्मे आज़म या रहमान और 21 मरतबा फबियजियाला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान और 10 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की आदत डाल लें और इसमें बिला मजबूरी नागा ना करें। इंशाअल्लाह इस मुख्तसर वजीफा की बरकत से आप जल्द साहिब औलाद हो जाएंगी। जो बहनें बे औलाद है और हर किस्म के वज़ाइफ कर करके थक चुकी हैं, या फिर ऐसी बहनें हैं जिनके यहाँ सिर्फ बेटियां ही बेटियां पैदा हो रही हैं और उनको हमल ठहर चुका है और वो चाहती हैं कि उनके यहाँ अब बेटा ही पैदा हो, तो ऐसी तमाम बहनों से मेरी ये गुजारिश है कि वो ये वजीफा एक मरतबा मुकम्मल करके जरूर देखें। इंशाअल्लाह इस वजीफा की बरकत से अल्लाह ताला की जात आपकी गोद जरूर भर देंगे। वजीफा नंबर 6, अगर कोई शख्स आसेब ज़दा हो, उस पर जादू या जिन्नात के असरात हो, तो वो शख्स भी या रहमानों के वजीफा से तोड़ कर सकता है। मगर बात ये है कि हम कैसे ये जाने कि हम आसेब जिन्नात या जादू का शिकार हैं या नहीं। इसके लिए मैं आपको चंद मुख्तसर अलामात बताने जा रहा हूँ। अगर इनमें से 5 या 7 अलामात आप में पाई जाती हैं तो आप 100% जादू या जिन्नात का शिकार हैं। वो अलामात ये हैं: आपकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के जाहिर होने लग जाएंगे, हर कोई आपकी हद से ज्यादा मुखालफत करने लग जाएगा, आपको कुर्बानी का बदला बदनामी और नेकी का बदला बदी में हासिल होने लग जाएगा, आप अपना ज्यादा वक्त तन्हाई में गुजारना शुरू कर देंगे, आप में बेचैनी हद से ज्यादा पैदा हो जाएगी, आपके जहन में बिला वजह की सोचों का तूफान हमेशा बरपा रहेगा, आप में मुस्तकिल मिजाजी नहीं रहेगी, आपको अजीब ख्वाब दिखाई देंगे, आप शक्की मिजाज हो जाएंगे, झूठ और गलत बयानी की आदत में आप मुब्तला हो जाएंगे, आप हद से ज्यादा एहसासी कमतरी का शिकार हो जाएंगे, हद से ज्यादा मायूसी आप पर हमेशा तारी रहेगी, आप दूसरों से बहुत जल्द बदगुमान हो जाया करेंगे, किसी एक काम को मुस्तकिल तौर पर अपनाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, अगर आप अपना घर और शहर भी बार बार बदल रहे हैं या फिर आप दर दर के धक्के खा रहे हैं तो भी आप जादू जिन्नात या आसेब का शिकार हैं। आसेब जादू और जिन्नात की वजह से सुस्ती और काहिली आपकी जात का लाजमी जुज बन जाएगी, बाज़ औक़ात आप दूसरों पर जबरदस्ती अपनी राय ठोस देंगे, जिसकी वजह से लोग अक्सर आपका मजाक
मजाक बनाएंगे। गफलत और शर्मीलापन भी आप पर गालिब रहेगा। आप जिद की चट्टान बन जाएंगे। इसके अलावा जादू, जिन्नात और आसेब की वजह से आपके करीबी रिश्तों से बिला वजह की बातों से अक्सर औकात इख्तलाफात भी हो जाया करेगा। इसके अलावा जादू, जिन्नात, आसेब का शिकार होने की एक अलामत आपके अक्सर गले की खराबी, टखनों और अंगूठों का दर्द और डिप्रेशन का शिकार रहना भी है। बयान की गई अलामात में से अगर 5 या 7 अलामात मौजूद हैं तो आप जादू, जिन्नात या आसेब में बहुत ज्यादा घिर चुके हैं। इसका मतलब और नतीजा आसान लफ्जों में हम यूं बयान कर सकते हैं कि या तो आप बुरे वक्त का शिकार हो चुके हैं या आप बुरे वक्त और बुरी किस्मत के बहुत ज्यादा करीब हैं। अब आते हैं जादू, जिन्नात और आसेब के इलाज की तरफ। चंद बातें समझाने लगा हूँ, अगर आप समझ गए तो आप हमेशा के लिए जादू, जिन्नात, आसेब और नजरेबाज से निजात हासिल कर लेंगे। लिहाजा अगर आप जादू, जिन्नात, आसेब, नजरेबाज, बुरे वक्त, बुरी किस्मत और जिंदगी की रुकावटों से निजात हासिल करना चाहते हैं और उनसे हमेशा महफूज भी रहना चाहते हैं तो आपको अपनी कोताहियों को और अपने गुनाहों को छोड़ना होगा जो कि आपकी आदत में शामिल हो चुके हैं। वो गुनाह कोई भी छोटा या बड़ा हो सकता है। इंसानी कोताहियां अक्सर जादू, जिन्नात, आसेब, नजरेबद के ज़ेरे असर होती हैं। इसलिए बाज़ औक़ात इंसान बेहद कोशिश और अपने आप पर जबर करने के बावजूद भी उन्हें छोड़ नहीं पाता। लिहाजा जादू, जिन्नात, आसेब, नजरेबद और अपनी कोताहियों से निजात के लिए आपको अल्लाह की मदद हासिल करना ही होगी। और अल्लाह की मदद हासिल करने का जो तरीका आपके लिए खास है वो इस्मे आज़म या रहमानु है। आपने इस्मे आज़म या रहमानु को रोजाना 700 बार और फबिय्या रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान को 313 मरतबा मोहब्बत से जिक्र करने की आदत डाल लेनी है। और इस अमल को 21 रोज तक या फिर 41 रोज तक लगातार करना है। अमल शुरू करने से पहले आप या रहमानों के 2 अदद नक्श हमसे मंगवा लें। एक नक्श आप अपने पास रख लें और एक नक्श आप घर में किसी भी पाक साफ जगह पर रख दें। फिर आप ये अमल शुरू करें। इस तरह अमल की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि ये नक्श मखसूस औकात में तमाम तर लवाजमात के साथ और तमाम तर शराइत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। इसीलिए ये नक्श अल्लाह की मदद से कभी खता नहीं जाते, क्योंकि इन नकूश को वो हजरात तैयार करते हैं जिन्होंने इस्मे आज़म या रहमानु की ज़कात अकबर अदा की हुई होती है। इंशाअल्लाह ये अमल करने से आपकी जिंदगी में खुशहाली जल्द आएगी और हमेशा कायम भी रहेगी। आपकी जिंदगी से जादू, जिन्नात, नजरेबद, आसेब का कामिल खात्मा हो जाएगा। जिंदगी के तमाम रास्ते खुल जाएंगे। अमल को लेकर एक बात और बता दूं कि ये अमल आपने जुमेरात या जुम्मा के दिन ही शुरू करना है। याद रहे कि आपको जो रूहानी हल बताया गया है ये खास रूहानी है जो हर हाल में काम करता है। आपकी मुश्किलात का यही हाल है और यही हल रहना है। इसे आज अपना लें या अपनी जिंदगी में होने वाले नुकसानात के बाद अपनाएं, ये आपका अपना फैसला है। याद रहे कि अगर मज़कूरा बाला अलामात आप में मौजूद है तो आप किसी गलत फहमी का शिकार ना रहें, क्योंकि मज़कूरा बाला अलामात की मौजूदगी बहुत बड़े नुकसान की तरफ इशारा है। लिहाजा जो कहा गया है उसे जरूर अपनाना, आप फायदे में रहेंगे। याद रहेगा बयान किया गया अमल जैसे बताया गया आपने वैसे ही करना है। इस अमल के जरिए आप जादू, जिन्नात, नजरेबद से निजात और अपनी कोताहियों को खुद से दूर करने की
طاقت ملے گی। جیسے ہی آپ کی کوتاہیاں کم ہونے لگیں گی، آپ کی رکاوٹیں، پریشانیاں اور بیماریاں دور ہونے لگ جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کی ہر خواہش بھی اللہ کی مدد سے غیب سے آپ کو حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ پر موجودہ اور ہر آنے والا برا وقت ٹل جائے گا اور آئندہ آپ کی زندگی میں ہمیشہ خوشحالی بھی رہے گی۔ یاد رہے کہ یہ کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں، جیسا بتایا گیا ہے اس پر عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کو بھی یقین آ جائے گا۔ آپ کو جو روحانی عمل بتایا گیا ہے اس میں آپ نے اسم اعظم یا رحمانو کی بھی پابندی کرنی ہے، اور اسم اعظم یا رحمانو کا نقش بھی آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ آپ کو جو اسم اعظم ورد کرنے کے لیے دیا گیا ہے، یہ اسم اعظم آپ کے جسم سے ہر قسم کے منفی اثرات، نظر بد اور کالا جادو کے بد اثرات کو دور کرے گا۔ نقش اسم اعظم یا رحمانو کا آپ کے گھر کو بد اثرات سے صاف کرے گا، لہٰذا دونوں عمل آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ وظیفہ نمبر 7، یا رحمانو یا غنیو یا مغنیو تینوں اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے ان تینوں ناموں کا ورد غربت، تنگ دستی، مفلسی، قرض اور ہر قسم کی مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ وظیفہ 41 دن تک کیا جاتا ہے، لیکن ہم آپ کو یا رحمانو یا غنیو یا مغنیو کا 21 دن کا ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کی برکت سے آپ کو اللہ کی بارگاہ سے وافر رزق، مال اور خیر و برکت حاصل کر پائیں گے، اور یہ خیر و برکت آپ کے لیے تمام زندگی قائم بھی رہے گی۔ اگر کوئی بھائی یا بہن بہت جلد غربت سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ جمعرات کے دن عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد اول و آخر 10 مرتبہ درود پاک ورد کریں، اور درمیان میں آپ 2 نفل نماز اس طرح ادا کریں گے۔ ان دونوں نوافل میں آپ الحمد شریف کے بعد 14 بار سورہ کوثر تلاوت کریں۔ نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 1 مرتبہ سورہ رحمان تلاوت کریں، اور اس کے بعد آپ 786 مرتبہ اللہ پاک کے صفاتی نام یا رحمان یا غنیو یا مغنیو ورد کریں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ یا رحمانو کے 2 عدد نقش ہم سے منگوا لیں۔ ایک نقش آپ اپنے پاس رکھ لیں اور ایک نقش آپ گھر میں کسی بھی پاک صاف جگہ پر رکھ دیں، پھر آپ یہ عمل شروع کریں۔ اس طرح عمل کی طاقت 100 گنا بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ نقش مخصوص اوقات میں تمام تر لوازمات کے ساتھ اور تمام تر شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں، اس لیے یہ نقش اللہ کی مدد سے کبھی خطا نہیں جاتے۔ ان نقوش کو وہ حضرات تیار کرتے ہیں جنہوں نے اسم اعظم یا رحمانو کی زکوٰۃ اکبر ادا کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ 21 دن تک مکمل کر لینے کے بعد آپ نے روزانہ 10 مرتبہ درود ابراہیمی اور 100 مرتبہ اسم اعظم یا رحمانو یا غنیو یا مغنیو ورد کرنے کی عادت ڈال لینی ہے، اور اس میں آپ نے بلا مجبوری ناغہ نہیں کرنا۔ انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ کے حالات بدلیں گے، آپ کو ہر طرف سے رزق اور مال ملنے لگے گا، آپ کی زندگی میں موجود ہر پریشانی کا بھی خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کو ایسے محسوس ہوگا کہ جیسے کوئی روحانی طاقت آپ کے ساتھ ہے اور وہ آپ کے کاموں میں آپ کی غیبی مدد کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ روزانہ صبح اپنے کاروبار والی جگہ پر جانے سے پہلے، روزانہ صبح دکان کھولنے سے پہلے یا پھر گھر سے نکلتے ہوئے آپ چند مرتبہ یا رحمانو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے نہ صرف آپ کی آمدنی میں اضافہ ہوگا بلکہ رزق میں بھی بے پناہ برکت ہوگی۔ مختصر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یا رحمانو کے جتنے بھی فائدے گنواتے جائیں کم ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔